세월 7년 이런 지도자를 우리 앞에 세워주신 하나님 너무도 감사합니다. 국민혁명의자 4.10 무장선거 진실규명 국민총괄위원장이시며 박기청 대표장을 지내신 정강훈 목사님을 기립 박수로 모시겠습니다. 존경하는 5,300만 국민 여러분, To all the respected 53 million citizens, 850만 해외 동포 여러분, and to the 8.5 Koreans overseas, 오늘 이 시간부로 starting from this point on, 국민 저항권이 완성이 되었습니다. we have completed our 이 국민 저항권은 national resistance. 헌법 위의 권위를 가지고 있는 And 것입니다. this authority is over our constitution. 이것은 윤석열 대통령이 우리에게 가르쳐준 말입니다. And this is a wording that President Yoon 자, taught. 윤석열 대통령이 하신 말씀을 지금 잘 들어보시면 Let us hear it from himself. 이것은 헌법 위의 권위가 뭐냐? What is the right? 저항권이에요. Over the constitution and 그러면 the national right to resist. 오늘 이 집회 모임은 So this 2000년 인류 역사에 기록을 세웠습니다. is a record high in 2,000 years of history. 홍콩의 불행 시위는 3달밖에 The 못했어요. black protests in Hong Kong only lasted for 3 결과를 months. 못 만들었습니다. They could not reap those results. 결국은 홍콩은 중국으로 넘어갔습니다. As Hong Kong was absorbed by China. 우리는 모든 일을 결과를 만들어냈습니다. However, for us, we always reap the results. 광화문 집회 때문에 우리는 윤석열 대통령을 당선시킬 수 있었습니다. Because of the Parliament rally, the President Yoon got elected. 동의하십니까? You agree with this? 동의하시면 두 손 들고 만세. Say all hands up. 윤석열 대통령은 광화문이 The 아니었으면요 war for Gwanghwamun Square. 이재명한테요 상대도 안 되고 떨어졌어요. President Yoon Suk-yeol could not even 그것도 represent the 23만 표, 24만 표 And they 차이로. had a very close fight. 그러므로 여러분과 저는 자부심을 가지고 있는 거예요. That is why we have pride 네. in this movement. 윤석열 대통령을 당선시켰기 때문에. Why? Because we were the citizens who elected President Yoon Suk-yeol. 그리고 옛날들이 저 평택에 주한미군을 쫓아내려고 할 때에 And when followers of Lee 우리는 Jae-myung 그때도 withdrew, 5만 명을 동원하여 the USFK camp 우리는 막아내었습니다. we have gathered over 15,000 citizens. 만약에 윤석열 대통령이 안 됐었고 Stop the leftist is. 만약에 이재명이가 당선이 됐다면 Yoon Suk-yeol was not elected and if he 오늘날의 대한민국은 존재할까요? do you think Korea would have existed by now? 존재할까요? Do you think we would have existed by now? 아직도 국민들 중에 Still among the citizens. 몇몇 사람들이 Some say 정다운 목사에 대하여 흰밥이 옆구리 터진 소리 같은 한 사람들이 있거든. various nonsense about Reverend Chung Kwang. 좌파고 우파고 Whether you're left wing or the right wing. 대한민국의 5,300만 국민들은 All the 30 첫째는 하나님께 감사해야 되고 First off, you must be thankful to the Lord. 둘째는 정다운 목사에게 감사해야 되는 And you 것입니다. must show gratitude towards Reverend Chung Kwang. 이런 윤석열을 만들었고 We have created President 오늘까지도 Yoon Suk-yeol. 지켜내었고 We have protected him till this time. 이제 윤석열 대통령은 And now President Yoon Suk-yeol, 3월 중순 되면 during mid-March, 헌법재판소에서 in the Constitutional Court, 판결이 될 때에 we'll have a conclusion. 반드시 살아서 나오는 확신이 있는 것입니다. 우리는. We are sure that he will be reinstated to his possession. 그러니까 우리는 윤석열을 3번 살려내는 거예요. That is why we are going to safeguard him 3 times. 지금은 저 서울구치소 감옥에 있지만 Yes, even though he is incarcerated 원래 right now. 세계적 지도자가 되려면 If you want to become 깜방을 한 번은 가야 됩니다. global leader, you must be incarcerated out. 이승만도 깜방 갔었고 Even President Syngman, he was incarcerated. 박정희도 사형 선고를 받았고 Even President Park Chung-hee, he was put to 이번에 death. 다시 돌아올 윤석열 대통령은 And this President Yoon Suk-yeol, who will 완전히 대한민국을 자유통일을 시킬 것입니다. is going to achieve reunification for the Chinese Koreans. 동의하십니까? You agree with this? 여러분과 제가 있으면 Yes, we have. 그리고 윤석열 대통령이 있으면 Yes, you have the President Yoon 우리는 Suk-yeol. 대통령 임기 2년 안에 Within 2 years left, 반드시 자유통일을 해낼 것입니다. can achieve reunification. 동의하시면 두 손 들고 만세. We all agree. 그러면 우리가 왜 자유통일을 이렇게 서두르느냐? Then why do we have to go about this reunification? 북한에 있는 지금 2,500만 국민
분들, Because the 25 million 그분들도 다 우리의 동포입니다. 우리의 they're 동포. all of our compatriots. 너무 불쌍하잖아요. And we have a lot of pity. 거대한 요독 수용소에 감옥에 갇혀있다. They're living in a giant prison. 한 북한에 살 수 없어서 탈북한 사람이 34,000명. And there is over 34,000 people who left North Korea. 그분들의 증언을 들어보세요. And if you listen to their testimony, 박상학 대표의 증언을 들어보세요. to leader Park Sang-up, 북한은 인간이 살 수 없는 나라라는 것을 증언하고 있지 he is 않습니까? testifying that it is a nation that a person 그러므로 cannot live in. 윤석열 대통령 나머지 2년 안에 That is why within 2 years 자유통일하지 아니하면 term and president 영원히 통일 기회는 없습니다. not into unification, we will never have this 우리가 back. 윤석열을 좋아해서 여기서 맹목적으로 모인 게 아니고 We do not just gather here to not 우리는 윤석열을 통하여 자유통일을 이루어내야 된다는 거예요. we need to 동의하시는 두 손 들고 만세. 저는 혁명 의장으로서 as a chairman of this national 지금부터 movement, 제가 선포하겠습니다. I will declare starting from now on. 자, 국민 저항권이 완성됐다고 생각하시면 두 손 들고 만세. 이거는 인류 역사 2000년 역사의 기록입니다. 기록. The right of national resistance. 그러면 이것이 완성됐으면 This is a record. 저는 국민혁명 의장으로서 선포하겠습니다. And if we completed this, I 첫째로, declare, as a chairman of national 서울 구치소에 있는 윤석열 대통령은 즉시 석방을 해야 됩니다. President Yoon Suk-yeol 국민을 알기를 어떻게 하는 거야 도대체. was detained in Seoul Detention Center. 두 번째로, And secondly, 공수처 이놈들과 낙감방에 쳐넣어야 되는 것입니다. the CIO. 동의하십니까? You agree with that? 인간들도 아니야 이 자식들이. They're not even considered human beings. 판사 검사들이요, All the judges 야 이 of 개자식들아, the court, you bastard. 공수처 너희들 용서 못해. And all the CIO members, 반드시 너희들은 스스로 깜방으로 쳐 들어가란 말이야. you must walk your country president. 동의하십니까? You agree with this? 동의하시면 두 손 들고 만세. Please vote for it. 그 다음에 지금 헌법재판소 장난치고 있는데 And the Constitutional Court 8명의 재판관들이 is wreaking havoc on our nation. 헌법재판소를 지금부터 해체하겠습니다. Right is the Constitutional Court and its 8 members. 이 국민 저항권은 누가 만들어줬느냐? Who made this right of national resistance? 대한민국 헌법 정문에 보장하고 있습니다. It is guaranteed in the preamble of the 대한민국 Constitution. 헌법 정문에 이렇게 되어 있습니다. This is what is stated. 대한민국 임시정부의 법통과 불의에 항거한 4.19 이념을 개선하라. And we must follow after the 8 오늘같이 나라가 혼돈하고 and the ethos. 국가가 개판일 때는 어떻게 하라는 When a 얘기냐? nation is 4.19처럼 하라는 거예요. and it takes us as such, we must follow 이해되십니까? Do you understand? 이해되십니까? Do you follow through this 여러분, message? 우리 한번 4.19처럼 한번 해보실래요? Do you want to follow through the 4.19 혁명이 일어났을 때 When this happened, 정권도 다 바뀌고 all the political 이승만 대통령도 support, 하야했고 all the admin changed. 그 당에 주도했던 이기붕, 박마리아가 다 자기 친아들한테 다 죽었고 Even Park Maria got executed by 실제로 their own 주도했던 son. 내무장관 그것은 사형당했습니다. 최인규는 And Chae Yoon 이렇게 혁명이 무서운 겁니다. was executed. That 그러면 is 다시 not 한번 물어보겠습니다. sovereign 우리 revolution. 저항권 다른 말로는 혁명이라고 됩니다. So, 완성됐다고 생각하시면 두 손 들고 만세. Korea, you think it is complete? 이것은 땅의 하나님입니다. 땅의 하나님. This is God on earth. 모든 전 세계 국가가 Within all countries, 저항권은 다 가지고 있어요. they all guarantee this people's right to religion. 정치인들이 헛소리를 하고 It is because the politicians 정치인들이 개판칠 때 make nonsense and recount, 국민들이 이것은 옛날 아테네로부터 starting from the Greek 그리스 past, 폴리스 광장으로부터 시작된 것이 국민 저항권인 것입니다. they must say we have the people's right to resist. 동의하십니까? You agree with this? 그러므로 헌법재판소는 깜방 가기 전에 That is why, for the constitutional right, 빨리 윤석열 대통령을 바로 복귀를 시켜야 되는 것입니다. for you must get incarcerated, you must reset President Yoon Suk-yeol. 여러분이 가장 기뻐하는 말을 하겠습니다. And now let me say something that will make you 여기도 mad. 있던 국회의원들 300명 To all the 이거 300 해체해야 됩니다. we
And then you we must 내가 do 여러분에게 better. 물어보겠습니다. Now let me ask you. 지금 국회의원 야당 여당 할 것 없어요. But there's a really more the opposition. 뒤에 윤석열 의원님 여기 계시지만은 Because even though we have 할 수 없어. lawmaker, 국회의원 300명 이것들 인간이 아니고 I 개새끼들이야. can't 다 help it. 개새끼들. Lawmaker, they're not you. They're 나라가 이렇게 망했는데 말이야. even though our nation has fallen. 이재명? 이재명, 자, 이재명이 저게 정신병자 아니면 he is not a madman. 사기꾼입니다. 사기꾼. And he is one artist. 둘 중에 하나예요. One or the other. 평소에 이재명이가 떠들었던 말이 있어요. What was the ethos of 대한민국 이재명? 혁명이라는 책을 내가 줄을 그어가면서 다 I 읽어봤어요. read all of his autobiography. 이재명이가 본인이 스스로 한 말을 직접 한번 Word for 들어보세요. word. 이점령군하고 미국 철수해보니까 제로에서입니다. 다행입니다. 여기 찬스다. 자, 미군 철수하면 돼요, 안 돼요? Do we we or not? 돼요? 대한민국은 바로 망해버립니다. Korea will immediately fail if that happens. 그뿐 아니고 Not only that, but 더불어민주당의 정당 정책에 with BC, 6번에 보면 the party politics. 연방제 통일을 하겠다고 버젓이 써놓고 있어요. And number 6, they want to pursue federal 아니, unification. 윤석열 의원님 뒤에 계시는데 Lawmaker, 이거는요, 연방제 통일은 이거는 위헌 정당입니다. 위헌 정당. what is federal unification? 그러므로 저 더불어민주당은 해체시켜야 되는 것입니다. Violation of the law. 헌법 위반이요, 헌법 위반. Because this is a violation of the law. 그래서 국민 저항권이 필요하다 이 말이야. That is why we need the people's 이해되십니까? representation. We agree. 다시 한번 물어보겠습니다. Now let me ask you once again. 저 300명 국회를 해체하고 Do you want 3개월 안에 재선당을 동의하시면 두 손 들고 만세. 이게 바로 국민 저항권입니다. 국민 This is 저항권. what civil disobedience is. 대한민국의 헌법에 제1조 1항을 보면 If you look at clause number 대한민국은 1 민주공화국이다 of 이렇게 the 돼 있습니다. Constitution, it says the Republic 이 항이 더 중요합니다. and number 2. 여러분이 스스로 한번 읽어보세요. 시작. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 대한민국의 주권은 누구에게 있고 국민에게 있고 대통령에게 있고 국민 저 쓰레기 같은 국회의원들한테 있고 국민입니다. 대한민국의 주권은 누구에게 있다고? 국민 국민에게 있다고 하면 안 돼. 여러분들이 바로 주인이야, 주인. 주인이니까 대한민국의 주권은 누구에게 있느냐? 여러분에게 있는 거야, 여러분에게. 동의하시면 두 손 들고 만세. 여러분이 대한민국의 주인이라는 것을 인정하십니까? 주인이 주인 노릇을 못하면 머슴들이 달라붙어서 주인의 수염을 뽑는다고. 그러니까 오늘날 대한민국이 왜 이렇게 혼돈하느냐? 여러분과 제가 주인 노릇을 제대로 못해서 윤석열 대통령이 지금 깜방에 갇혀 있는 거야. 그러므로 오늘 우리는 이루어진 국민 저항권을 가지고 우리의 주권을 다시 찾아서 동의하시면 두 손 들고 만세. 그 다음 밑에 모든 권력은 뭐로부터 나온다? 국민으로부터 나온다. 읽으면 안 돼. 나로부터 나온다. 나. 여러분이 주인이니까 다시 묻겠어요. 모든 권력은 누구로부터 나온다? 누구라고? 여러분들이 대한민국의 주인이요. 대한민국의 모든 권력은 여러분으로부터 나오는 것입니다. 다시 원점으로 돌아가서 Going back to my point. 2000년 인류 역사에 In 2,000 years of human 한국의 집회의 기록은 2000년 역사의 기록입니다. this record, 전 세계에 이런 일이 없어요. it is 그러니까 여러분들은 대단한 a record 사람들이야. that surpasses all global. 정강훈 목사 하나를 믿고 That is why you're all great. 7년 동안 비가 오나 그 다음 뭐요? President 누구야? 그 다음에 뭐라고? 바람이 오나 정강훈 목사 하나를 믿고 오늘까지 와준 것 때문에 Believing in one man, 우리는 드디어 자유통일을 할 수 있게 되었습니다. That is why we finally 윤석열도 다 찾아올 수 있게 되었습니다. get to regain our presence. 그러므로 여러분들은 주인 노릇을 계속해야 되고 So you must play your part 3월 중순쯤 되면 as the owner of the 헌법재판소가 great mid-March.
마지막 선고를 한다 or 그럽니다. able the constitutional court 나는 윤석열을 탄핵하든지 is going to finish their trial. 기각을 하든지 Whether he is dismissed 아무 의미 없어요. or 오늘 he is stayed, 우리는 이 사건 하나로 that does not matter because by the 윤석열을 우리는 바로 석방을 시키는 겁니다. we have already released President Junior. 동의하십니까? Do you agree with this? 동의하시면 두 손 들고 만세. Say yes. 왜냐하면 여러분들이 주인이기 때문에. Because you're the rightful owners of this nation. 그래서 이제 내가 여러분에게 다시 한마디만 말씀을 드리고 So now let me ask. 그 다음에 사회자한테 넘길 텐데, Only just one more remark. 자, 이 정도 가지고는 안 돼요. This is not enough. 다음 주 토요일 날, Next week, 아유 목사님 다음 주 토요일 날 또 오라고요? 그러면 안 오면 어떻게 할까? 그러면 지금 대한민국은 딱 둘 중에 하나야. Pastor, do you want 북한의 연방제로 넘겨주든지 Yes, of course, because it is one or the other. 아니면 윤석열 대통령을 석방시켜서 There's federal 자유통일을 해내든지. or be released. 여러분 북한 가서 살고 싶어요? You have to live in NK. 살고 싶어? 아니요. 윤석열을 석방시켜서 자유통일을 하고 싶어요? 두 손 들고 만세. 만세. 다음 토요일 날 The next week, Saturday, 오늘 이 자리에 오신 여러분들이 you who are here right 한 now, 사람이 10명씩을 포섭하여, if one person just brings 10 more 몇 명씩? 열명. 아이 목사님 간 떨리는 소리 그만하세요. Pastor, 나 혼자 오기도 this is way 힘들었는데, too much. 아니 그러면 북한 가서 살으라고. Even handle myself, then go up to 나는 뭐 live there. 몸이 좋아서 뭐 이렇게 하는 줄 알아요? Do you think I'm satisfied 나는요 by it? 솔직히 기도할 때 그랬어요. 3월 1일까지만 살고 죽어도 된다. I do this as a hobby. 이런 각오로 And I pray 나는 부산, 대구, 대전, I will only 저 stay. 강릉을 비롯하여 목숨 걸고 뛰었습니다. 목숨 And I gave my 걸고. life into this. 그러므로 여러분들은 내가 하는 일에 100분의 1이라도 해주신다면 That is why if you just 다음 주 토요일 날은 한 사람이 10명씩을 동원하여 끝장을 한번 내어보자는 것이야. 동의하시면 두 손 들고 만세. 진짜 약속했어요? You really make this promise? 약속했어요? You make this promise? 이 국민 저항권이 제대로 집행된 것이 딱 한 번 있어요. It was just once. 4.19입니다. The 4.19. people's right to resist was 4.19 때 국민 저항권이 집행이 됐어요. properly was during April 그러니까 19th. 이승만 대통령이 하야해버렸죠. The president he stepped down. 4.19를 주도한 사람들은 다 처형돼버렸어요. And all who led the revolution, they were executed. 이 4.19를 가장 잘 아시는 And who knows? 한 분이 여기 오셨는데, Knows about this revolution. 한동안 강화문 운동을 저와 함께 같이 했던 김경재 총재님을 모시겠습니다. 자, 총재님. 자, 한마디 토크를 하고, 이게 아마 오늘 가장 핫 이슈가 될 것 같아요. 김대중 대통령이 당선되자마자 예, 북한의 비밀 특사로 갔다 온 적이 있었죠. 그렇습니다. 1세기 전입니다. 야, 1999년 11월입니다. 그러면 왜 총재님을 비밀 특사로 보냈을까요? 가장 믿었기 때문에. 당시에 통일부 장관을 임동원 장관 후임으로 저를 내정하시고 북한에 한번 가서 네가 아는 자세한 눈으로 와서 보고를 한번 해라. 김정일이가 어떤 사람인가 네가 봐라. 제가 김정일이랑 동갑이에요. 알겠습니다 하고 갔는데, 그래도 임동원 장관이 가서 그 김일성 주석한테 동상에 참관해 마십시오. 그래서 왜요? 하니까 우리 국민들이 아직 국교가 열려있지 않는데 참배라면 충격을 많이 받을 거다. 그러니까 안 하는 게 좋습니다. 그래서 제가 대통령에게 각하도 그렇게 생각하시고 그 말이 일리가 있네. 알았습니다. 자, 그런데 뭐 이거는 나중에 유튜브에서 자세한 얘기를 밝히려고 하고, 김대중 대통령이 당선되자마자 특사로 갔다 오셨을 때 북한에서 보고 들은 많은 말이 있지만, 다음에 대통령은 우리 총재님 보고 대통령을 하라. 우리가 1000만 표를 밀어주겠다. 내가 까발려서 죄송한데, 그러니까 김대중을 이어서 총재님 보고 대통령 하는데 1000만 표를 도와주겠다. 그때부터 북한은 벌써 해킹을 시작한 것입니다.
아직도 말 못 알아들어요? 말 못 알아들어요? 제가 거부했어요. 거부했어요? 그 후에 네. 김정일 국방위원장이 네. 저를 못 만났어요. 만나고 싶었는데 최용해가 자꾸 반대를 했대요. 아하. 그래서 오니까 여기로 돌아오니까 4m짜리 큰 호랑이 표고를 하나 보냈어요. 어허. 아 이거 못 만나서 미안하게 됐다고. 어허. 고맙다. 네. 근데 가지기가 복잡해서 네. 내가 경주일지 종회장을 했는데 우리 총무 관사 김기영한테 줘버렸어요. 아하. 좀 가지고 있어라. 네. 그만 지금도 가지고 있을 거예요. 그 다음에 거기서 만났던 노동장 부장들 몇 사람하고 네. 안내가 저한테 와서 제가 이번에 우리가 상부의 명령에 의해서 후보를 나오시면 1000명표를 지원하겠다는 말씀을 하셨습니다. 이걸 잘 들어요. 요 핵심 잘 들어봐요. 그래서 북한이 총재님이 대통령으로 김대중이어서 나오면 1000만 표를 도와주겠다. 북한이 대한민국의 선거에 1000만 표를 도와준 것은 뭐냐? 해킹하겠다는 거예요. 해킹하겠다고. 이해가 돼요? 그때부터 북한은 벌써 우리나라의 선거관리위원회를 가지고 노는 거예요. 가지고 노는 거예요. 그래서 제가요, 목사님, 네, 네. 좀 바보처럼, 당신이 어떻게 1000만 표를 모은단 말이오? 네. 그건 말도 안 되는 소리를 하죠. 네. 아니, 우리가 믿는 바가 있으니까. 이야. 그러니까 이렇게 남북 화해하는데 앞장서고 하면 네. 우리가 틀림없이 하겠습니다. 와. 그래서 저는 이해가 안 되는데 네. 일단 제가 생각을 해보렵니다. 네. 그리고 난 다음에 제가 그때 민주당 경선에 나갈 예정이었어요. 네. 근데 조세영 위원장한테 형님 제가 그 경선 안 나가랍니다. 왜 안 나가냐? 아니 뭐 이런 일이 있어 안 나갑니다. 아니 네 혹시 약점이 있냐? 네. 무슨 약점 말이요? 뭐 돈을 먹었거나 뭐 여자나 그런 거 이제 에이 그런 소리 맞아요. 근데 이상하네. 아무튼 안 나갑니다. 그래서 제가 아니, 빠졌어요. 시간관계상 내가 물을게. 네. 평양에 처녀하고 하룻밤 잤어요? 안 잤어요? 못 잤어요. 반갑습니다 하는 노래를 부른 평양의 인민가수가 열심히 저한테 따라다녔는데 그러면 예. 4.19 일어났을 때 현장에 계셨죠? 경무대 앞에서 데모했습니다. 자, 이 4.19에 대해서 예. 전 국민에게 교육을 한번 해주십시오. 예. 4.19가 왜 일어났고 그리고 희생이 어떻게 됐고 자 지금부터 자유 연설을 한번 부탁을 드립니다. 박수하겠습니다. 제가 5년 만에 광화문에 복귀했습니다. 제가 뭐 국회의원도 좀 해봤고 자유총연맹 총재도 하고 많이 했습니다만은 제가 자랑스럽게 생각하는 것이 옆에 계신 정광훈 목사의 국민혁명 의장 대행을 한 적이 있습니다. 맞아. 저는 2020년에 8월 15일 날 바로 여기서 집회를 하다가 집시법 위반으로 문재인 대통령한테 걸려가지고 지금도 재판받고 있습니다. 그런데 북한에서 가장 무서워하는 것이 대한민국 국민입니다. 제가 4.19 때 대학 1학년에서 못 모르고 데모를 하다가 총탄이 날라왔는데 소나기처럼 쏟아지는 거예요. 그런데 갑자기 저 옆에 있는 여학생이 하나가 팍 꼬부러져요. 근데 이름도 몰라요. 근데 이 여학생은 우리가 스크림을 짜고 뛰고 들어왔어요. 나중에 보니까 서울무대 1학년 고순자라는 아가씨였어요. 근데 이 사람이 없으면 제가 총을 맞을 뻔했죠. 그렇잖아요. 그 현장에서 74명이 죽었습니다. 이승만 대통령이 책임을 보고 물러났어요. 근데 사실은 이승만 대통령은 부정선거와 관계가 없습니다. 이미 그때 조명호 후보가 세상을 떠났기 때문에 단독 후보야. 문제는 이봉희가 장면보다 인기가 낮아. 이게 자기가 당선하려고 최인기 등등을 가지고 3인조 5인조 부정선거를 했습니다. 세상의 모든 민주국가에서 국민적 폭동과 저항이 쏟아지는 것은 선거 때문에 비롯된 것이 대부분입니다. 그래서 이번에 우리가 2020년 4.15 총선, 2024년의 40선거에 엄청난 부정선거가 벌어졌다는 걸 여러분 아시죠? 네. 그 내용은 여러분이 너무 잘 아시기 때문에 제가 설명을 드리지 않겠습니다. 한때 제가 2022년 윤석열 후보가 대통령 나오셨을 때 저도 경쟁한 사람입니다. 그런데 아무튼 그 양반이 압도적으로 당선됐어요.
저는 좀 삐딱하지만은 일을 잘하셔. 그래서 저는 대리만족이라는 것을 느낍니다. 대리만족. 그런데 딱 하나 문제가 부정선거요. 부정선거를 당신이 해결하면 이 나라의 영웅이 된다. 그런데 안 하시더라고요. 아, 이 양반이 문재인처럼 돈 모았고 적당하게 어물어물 살고 나중에 돌아서 연금 받으면서 편안히 살겠구나, 이런 얘기하면서 꾸준히 반대를 했는데, 저도 많이 한때 실망을 하고 했는데 우리 정광훈 목사께서 계속 부정선거를 주장하셨어. 특히 정광훈 목사께서 부정선거하는 것은 자유통일당의 전국구 후보에 100개의 투표구에 많은 사람이 투표를 했는데 투표구에 한 표도 안 나왔어. 거짓말이죠. 이게 완전 조작이라는 것을 가장 확실하게 하는 것이 정광훈 지도자입니다. 맞아요. 그래서 제가 이 양반하고 같이 협조해야 되겠다. 그동안 저는 유튜브를 냈지만은 오늘 이 자리에는 2025년 3월 1일 이 나라의 역사를 바꾸는 전환점이 될 뿐만 아니라 윤석열 대통령이 명예스럽게 다시 돌아와서 이 나라 자유민주주의를 중흥의 깃발을 세울 수 있는 결정적인 시작이라고 생각하기 때문에 이 자리에 나왔습니다. 말씀을 마무리하면서 한마디만 더 드리자면, 저는 대한민국에서 윤석열을 영웅으로 죽여올린 최초의 사람입니다. 그러니까 제 친구들, 제 대학 동창들이 와서, 야 김경재, 니마 아첨머리도 너무한다. 왜 아첨 너무하냐? 아니 윤석열이 잘 되면 모르겠는데 망할 수도 있지 않느냐, 까먹어서 갈 수도 있지 않느냐. 맞아요. 그러나 그가 성공을 하든 실패를 하든 그는 이 나라의 부정선거를 깨치는 용사로 태어났다는 그 자체 사실 하나만으로 그는 영웅이라고 생각하는데, 여러분은 어떻게 생각하십니까? 그런데 하나님이 도왔고 여러분이 도와서 이제 한국의 탄핵 재판소가 윤석열을 절대로 탄핵하지 못하고 기각 아니면 각하를 할 수 있는 결정적인 시점에 오선 오늘 여기에 모인 1000만 명의 인원이 보정을 섰기 때문이라고 생각합니다. 우리 자식들과 우리 새끼들이 잘 사는 대한민국을 만들기 위해서 우리가 이 기상으로 밀고 나가면 대한민국은 세계에서 운동가는 국가의 하나가 된다는 것을 여러분과 함께 공동으로 믿으면서 자유와 민주를 위한 정렬, 그리고 그 정렬을 가진다는 것 때문에 받는 여러 가지의 고난과 수단을 똑같이 받아들이는 다른 하나의 정렬을 가진 정광훈 목사 같은 여러분이 있기 때문에 이 나라는 앞길이 창창하다고 믿어 의심치 않으면서 여러분의 건투를 빌어가지 않겠습니다. 대단히 감사합니다. 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 박수하겠습니다. 자, 이제 윤석열 대통령이 계엄령을 선포한 이유는 딱 하나입니다. 부정선거를 밝혀내려고 계엄령 선포한 거 다 알고 계시죠? 네. 알고 계시죠? 네. 그런데 헌법재판소에서 윤석열 대통령이 부정선거에 대해서 말을 하면 전부 다 말을 못하게 하는 거예요. 증인도 안 받아주고. 그러면 중앙선관위에 서버를 까야 돼, 안 까야 돼? 아니 자기들이 당당한 것을 증명하기 위해서도 까야 될 거 아니야. 그래 안 그래요? 그 서버를 깔 분이 한 분이 여기 와 계십니다. 이제 윤상현 의원님을 모시겠습니다. 서버만 까면 끝나는 거예요. 서버만 까면 끝나는 거예요. 윤상현입니다. 의원자를 빼겠습니다. 목사님께서 의원 다 빼시라고 하니까 뛰겠습니다. 밀당이 내란 수계의 윤석열 대통령 밑에 내란 공범 1호로 지목한 윤상현입니다. 여러분, 민당과 좌파단체들이 저에게 많은 별을 달아줬습니다. 저를 제명하여라, 징계해라, 윤리 제소하고
검찰에 고발하고 전부 9개의 별을 달았습니다. 저는 이런 별을 다르면 다를수록 자유애국운동의 도사로서 여러분들과 함께 끝까지 싸우겠습니다. 여러분, 존경하는 애국시민 여러분, 여기가 어디입니까? 여기가 광화문 아닙니까? 여러분, 일제강점기 6.25 전쟁 속에서도 무너지지 않았던 광화문 광장 아닙니까? 여러분, 대한민국 자유주의 애국 운동의 중심지 성지 광화문 아닙니까? 여러분, 차갑고 매서운 바람 속에서도 끝까지 지난 7년 이상 광화문 광장을 지켜주신 존경하는 정광훈 목사님, 우리 애국동지 시민 여러분들께 거듭 감사 인사를 올립니다. 고맙습니다. 여러분들이야말로 이 시대의 양심이자 영웅입니다. 여러분, 작년 12월 3일 때 대통령 지지율 11%인 거 아시죠? 지금은 무려 40% 올라간 거 아시죠? 이런 기적의 역사를 누가 만들었습니까? 여러분, 광화문에서 목사님과 여러분들이 만든 거 아닙니까? 맞습니까? 저는 대통령 탄핵 이걸 보면서 하나의 영화를 만들고 있구나, 탄핵 심판 영화를 만들고 있구나 하는 걸 느낍니다. 대본을 민주노당, 민주학당이 쓰고 감동을 헌법재판소가 하고 그리고 공수처를 비롯한 수사기관이 주연 조연을 막는 탄핵 심판 영화예요. 그런데 여러분, 영화에는 반드시 대반전이 있는 거 아시죠? 여러분, 제가 지난주 월요일부터 계속 요새 불임절을 맞이해서 매일 새벽 기도를 하고 있습니다. 저하고 기도하는 모든 분들이 야, 분명히 대반전의 역사가 이루어진다, 대통령이 꼭 돌아오신다 라는 믿음과 확신을 주셨습니다. 여러분 믿습니까? 믿습니까? 믿으시죠? 반드시 살아오죠. 저는 헌법재판소가 대통령 탄핵안을 각하시켜야 한다고 항상 주장하고 있습니다. 맞습니까 여러분? 지난 12월 14일 국회에서 탄핵소추안을 통과시킬 때 민주당 주도로 내란 관련 혐의 분야를 80% 이상 썼습니다. 그런데 그 내란 관련 분야를 전부 뺐습니다. 그러면은 헌법재판소에서 다시 그 탄핵소추안을 국회로 돌려서 재의결을 거쳐야 되는 거 아닙니까 여러분? 재의결을 거치지 않았습니다. 그래서 절차적인 중대한 흠결이 있습니다 여러분. 두 번째, 헌법재판소가 헌법재판소법을 너무 많이 어겼습니다. 헌재법 24조, 32조, 40조, 51조, 예를 들어서 헌재법 32조를 보면은 수사 중, 재판 중일 때는 자료 요구를 할 수 없다라고 그랬죠. 그런데 탄핵소추단이 내란죄 관련된 수사기관에 있어서의 주요 임무 종사자 피고인들의 기록을 송부 촉탁 요구를 했습니다. 그런데 그것을 헌재법을 어기고 들어줬던 것입니다. 여러분 아시죠? 헌재법 40조 탄핵 심판을 할 때는 형사소송법의 규정을 준용한다라고 되어 있습니다. 우리가 2020년 개정된 형사소송법에 보면은 우리가 수사기관에서 진술한 진술서를 재판 과정에서 동의하지 못할 때 증거 능력을 상실하게 됩니다. 그러면 이번 헌재 재판에서도 수요 증인들이 검찰 등에 있어서의 진술을 동의 못한다고 했습니다. 그러면 당연히 증거 능력을 상실합니다. 그런데 그 증거 능력을 헌법재판소에서 인정을 한 겁니다. 이것도 중차대한 결함 아닙니까 여러분? 또 하나, 이 자리에 계신 존경하는 김학성 교수님, 허영 경희대 명예교수님, 중앙대 이인호 교수님, 국민대 이호선 교수님 등 이런 분들이 계속 말씀하십니다.
대통령이 비상경호했을 때 세계 헌정사를 보건대 내란죄로 처벌한 사례가 한 차례도 없다는 사실입니다. 여러분 알고 계시죠? 그리고 심산 비상계엄은 고도의 통치행위로서 차법 자제를 해야 된다는 거예요. 처벌할 수 없다는 것입니다. 여러분, 국회의원들이 위헌법률을 제정해서 많은 국민들이 몇 개월 동안 피해를 봤다고 칩시다. 나중에 그게 위헌법률로 판정이 났을 때 돌이켜서 지난 몇 개월 동안 국민이 피해본 것을 법률 제정권자의 국회의원이 책임집니까? 안 집니까? 안 지죠, 여러분? 이게 바로 심산 비상계엄의 법리라는 겁니다. 그래서 저는 존경하는 애국시민 여러분들과 함께 이 자리에 계신 김학성 교수님과 함께 대통령 탄핵 소추안을 각하되어야 한다. 맞습니까, 여러분? 맞죠? 이제 마치겠습니다. 제가 12월 초처음 두 번째 나왔을 때 우리 애국시민분들께 우리는 이제 광장에서부터 자유민주 체제 수호의 성전을 선포해야 된다고 말씀 올린 거 기억하시죠? 첫째, 좌파 사법 카르텔을 척결한, 둘째, 부정부패 선관위를 척결한, 셋째, 종북주자파 카르텔을 척결한. 기억하시죠, 여러분? 여러분, 제 말씀이 옳았죠, 여러분? 여러분 다 보시죠? 우리 모두 광화문 광장을 중심으로 전국 방방 곳곳에 저 거대한 암흑의 세력, 어둠의 세력, 3대 카르텔 세력을 척결한 자유의 뿔을 들었습니다. 맞습니까, 여러분? 자유의 뿔을 높이 들고 악의 창살에 있는 윤석열 대통령을 구해내고, 그리고 대한민국의 자유민주 체제를 끝까지 지켜냅시다, 여러분. 저 윤석열이 우리 목사님과 이 자리에 계신 모든 분들과 함께 대한민국 자유민주 수호의 1등 투사가 되겠습니다, 여러분. 감사합니다. 감사합니다. 대한민국은 이미 북한으로 넘어갔다고 봐야 됩니다. 그리고 이미 중국한테 먹혔다고 봐야 됩니다. 이것을 해결할 사람이 딱 한 사람 있어요. 신인균 북방TV 우리 대표님을 모시겠습니다. 토크를 한마디 하고요. 어떻게 북한으로 넘어간 것을 어떻게 찾아올까? 우리 광화문에 있는 이 애국 시민들이 우리 시민들의 힘으로, 국민의 힘으로 찾아올 수밖에 없습니다. 그러면 내가 저 유튜브를 자세히 들어보니까 이미 대한민국은 중국한테 넘어갔다. 그랬는데 어떻게 찾아와야 되겠어요? 한미 동맹의 힘과 우리 시민의 힘, 그 바탕은 바로 한미 동맹의 힘입니다. 자, 자유 발언해 주세요. 감사합니다. 여러분 반갑습니다. 여러분 정말 놀라운 사실 하나 알려드리겠습니다. 선거관리위원회 공무원 뽑는 경쟁률이 878대 1이었습니다. 그런데 그 878대 1, 그 엄청난 경쟁률을 뚫고 합격한 사람들은 누굽니까? 바로 선관위 간부들의 자식들입니다. 그런 자들이 대한민국 선거를 주관해 왔습니다. 이 선거로 인해 뽑힌 이 국회의원 300명 우리가 인정할 수 있습니까? 그런데 헌법재판소에서 그 선관위를 감사하는 것은 안 된다라고 했습니다. 왜냐? 헌법재판소 재판관 8명 중에 6명이 선관위원장 출신입니다. 가제는 개편인 것이죠. 이런 선관위원회, 이런 헌법재판소가 판결한 이 판결을 우리는 수용할 수 있습니까? 네, 수용해서는 안 됩니다. 그래서 국민 저항권이라는 이야기가 나오는 것입니다. 많은 사람들이 저에게 질문합니다. 도대체 트럼프 대통령은 언제 우리를 어떻게 지원하냐? 트럼프 대통령 1월 20일 취임했는데 왜 아직도 우리를 안 도와주나?
라고 질문을 하십니다. 제가 놀라운 사실 하나 알려드리겠습니다. 독일은 앙겔라 메르켈, 좌파 앙겔라 메르켈의 16년, 좌파 숄츠의 3년, 19년 동안 좌파가 집권해서 독일 사회는 초토화되었습니다. 그 독일 선거가 바로 지난주에 있었습니다. 2월 22일 독일 선거를 했는데 19년 동안 아성을 구축했던 그 독일 선거를 미 국무장관 한 번 방문으로 바로 그냥 엎어버렸습니다. 미 국무장관이 독일 선거 8일 전에 독일에 가서 이렇게 이야기했습니다. 우파 정당을 극우라고 몰아붙이고 이렇게 좌파들이 득세하는 이런 독일에 우리 미군을 주둔시키는 것을 심각하게 고민해야 되겠다. 이 한마디에 독일은 바로 뒤집어졌습니다. 영국도 지금 미국이 작업을 하고 있습니다. 영국 의회 650명입니다. 그 중에 좌파 노동당이 420명입니다. 우파 보수당은 100여 명밖에 안 돼요. 지금 우리 대한민국보다 더 처참한 상황입니다. 그런데 영국에서 지금 놀라운 일이 일어나고 있습니다. 미국이 영국에 인지전을 하고 있습니다. 어떻게 하냐? 영국의 키어 스타머 총리가 범죄자다, 범죄자. 그것도 집단 강간범을 옹호하는 범죄자다 라고 프레임을 짜고, 그래서 키어 스타머의 노동당을 완전히 내려앉혀버리고 있습니다. 자, 우리 탄핵 심판 얼마 남지 않았습니다. 그런데 지금 드디어 미국에서 우리를 도와주는 목소리들이 나오고 있습니다. 지난주에 CPEC 아시죠? 보수주의 행동회의, 그 CPEC 의장 매슈 레비 그저께 엄청난 발언을 했습니다. 탄핵 직후에 한남동에 가서 비밀리에 윤석열 대통령을 만났습니다. 윤석열 대통령 만났던 이야기를 드디어 그저께 이야기했습니다. 윤석열 대통령은 지금 대한민국의 선거에 중국이 개입해서 그 중국의 기술로 대한민국이 빼앗기고 있다 라고 이야기했고, 여기에 매슐렉 CPEC 의장은 경로했다 라고 이야기했습니다. 이제 옵니다. 그리고 CPEC 의장은 또 뭐라고 했냐? 지금 대한민국은 쿠데타가 벌어지고 있다. 그 쿠데타의 주체는 바로 공산주의자들이다. 자, 여러분, 헌법재판소 이제 2주 정도 남았습니다. 그런데 아까 말씀드린 독일은 아주 선명한 우파 정당이 그 미국의 도움을 그대로 흡수했습니다. 영국도 새로운 정당인 영국개혁당이 그것을 흡수했습니다. 그런데 우리 대한민국은 여러분들 국민의힘 믿을 수 있습니까? 대한민국은 미국의 도움을 그대로 받아서 이 애국심을 고양시켜서 대한민국을 지킬 주체가 없어요. 바로 우리들 뿐입니다. 다음 주 지금 여기 모여있는 이 시민들보다 10배로 많은 시민들이 모였을 때 바로 그 미국의 도움을 우리가 흡수할 수 있습니다. 다음 주에 미 국방장관이 옵니다. 저는 믿습니다. 미 국방장관은 이렇게 이야기할 겁니다. 친중 정권이 들어서면 주한미군의 안전을 위해서라도 우리가 이 대한민국에 계속 주둔하는 것을 심각하게 고려할 것이다. 그 한마디에 대한민국은
우리의 승리로 끝날 겁니다. 여러분, 한미 동맹으로 뭉쳐야 됩니다. 한미 동맹으로 뭉치자. 싸우자. 이기자. 감사합니다. 자, 우리가 북한한테 나라를 갖다 바칠 수 있어 없어요? 중국한테 먹힐 수 있어 없어요? 하버드 대학 출신 우리 강용석 우리 대표님을 모시겠습니다. 네, 애국 시민 여러분 안녕하십니까? 강용석입니다. 다시 한번 인사 올리겠습니다. 네, 저는 이 자리에 연설을 하러 나온 게 아니라 반증을 하러 나왔습니다. 저는 20년 전에 집사 직분을 받고 교회를 다녔지만 그동안은 소위 말하는 나이롱 신자였습니다. 그런데 이번에 계엄령이 내리고 탄핵이 되면서 대한민국이 너무나 걱정되고 또 그리고 우리 윤석열 대통령이 너무나 걱정돼서 교회에 가서 기도를 하고 또 단순히 주일에만 기도하는 게 아니라 수요일 저녁 기도 또 매일 저녁 기도회에 가서 기도를 합니다. 근데 제가 20년이나 집사를 했는데도 기도를 제대로 못해요. 할 수 있는 기도라는 게 그저 주여 아버지 대한민국을 살려주십시오. 우리 윤석열 대통령을 살려주십시오. 그리고 우리 윤석열 대통령과 대한민국을 살리는 길이 저도 살고 우리 대한민국 국민이 사는 길입니다. 이런 기도밖에 못하지만 이번 계엄령을 통해서 많이들 계몽령이라고 얘기하지만 저나 또 많은 우리 신도들이 교회로 돌아오고 우리 정광훈 목사님과 기독교로 돌아오는 회개령이 된 것입니다. 여러분 저 뭐 성경을 잘 많이 모르지만 그래도 성경 속 인물 중에 우리 윤석열 대통령과 가장 비슷하다 생각나는 게 다윗 왕입니다. 다윗 왕은 양치기 소년에서 거인 골리앗을 상대해서 단박에 이스라엘 국민의 영웅으로 떠올랐고 그랬더니 사울왕이 자기 맞사이로 발탁을 해가지고 사울왕의 신임을 얻었는데 그 사울왕의 시기를 받아가지고 사울왕과 사울왕의 아들들에 의해서 죽을 뻔했습니다. 그렇게 쫓겨났다가 다시 돌아와서 왕이 되고 그 왕이 됐는데 아들인 압살롬이 반란을 일으켜서 또다시 죽을 뻔했습니다. 다윗 왕이 구약 성서의 최고의 영웅이 될 수 있었던 건 단순히 그냥 잘 나갔기 때문이 아니라 위대한 왕이었기 때문이 아니라 그 많은 고난을 거치면서도 주님 품에 끊임없이 돌아와서 결국 영웅적 서사를 만들어낸 바로 그것 때문에 다윗 왕이 구약 최고의 영웅이 된 것입니다. 여러분, 윤석열 대통령이 검찰총장을 잘하고 바로 1년 만에 대통령이 돼서 우리에게 위대한 대통령이 되는 것이 아니라 바로 계엄령을 통해서 지금 감옥에서 찬 바닥에서 앉아서 주님 품으로 돌아오고 또 대한민국과 국민을 생각하고 영웅적으로 다시 태어나서 우리 대한민국 역사의 지도자가 될 것으로 여러분들도 확신하고 계시죠? 그런데 바로 그 다윗 왕에게 가장 중요한 선지자가 있었습니다. 나단 선지자가 다윗 왕을 훈계해서 깨우치게 하고 그 압살롬이 반란을 일으켰을 때 그 반란을 함께 다윗 왕과 함께 진압한 것이 나단 선지자입니다. 저는 그 나단 선지자의 모습을 우리 정광훈 목사님께서 발견하고 있습니다. 여러분도 그러시죠? 다윗 왕이 혼자서 압살롬을 물리치고 왕위를 유지한 게 아니라 바로 나단 선지자가 다윗 왕을 이끌었기 때문에 이스라엘 국민을 이끌었기 때문에 그렇게 된 것입니다. 여러분, 정광훈 목사님이 우리 윤석열 대통령을 깨우치고 이끌어서
다시 윤석열 대통령을 대통령직에 복귀시킬 것이라고 여러분 모두 확신하시면 아멘 해주시기 바랍니다. 여러분 저도 확신하고 여러분도 확신하고 또 우리 정강훈 목사님이 반드시 윤석열 대통령을 일으켜서 대통령직에 복귀시키고 자유통일을 이룰 것이라고 생각하시면 아멘 해주시기 바랍니다. 여러분 저의 간증을 여기서 마치겠습니다. 여러분 대단히 감사합니다. 자, 대한민국을 북한에 넘겨줄 수 있어요? 중국한테 넘겨줄 수 있어요? 그렇지 않다면 여러분 다음 토요일날 10명씩 다 데리고 끝장을 내자는 거야. 언제까지 말이야 차가운 방에 윤석열 대통령을 서울구치소에 가둬놓으면 돼요 안 돼요? 돼요 안 돼? 이미 국민 저항권은 완성이 됐기 때문에 우리는 집행만 하면 되는 거지. 집행만 하면. 집행하기 위해서는 다음 주에 10명씩 다 데려오기로 동의하시면 두 손 들고 만세. 자, 내가 어제 사실 김용현 바로 이 계엄령을 일으킨 바로 당사자입니다. 김용현 국방부 장관을 어제 내가 면회를 갔어요. 왜 그러냐? 대한민국에 30만 목사 새끼들이 한 사람도 면회 오는 사람이 없는 거야. 내가 그래서 불쌍해가지고 내가 거기 갔단 말이야. 그 다음에 보세요. 변호사가 우리나라에 2만 명이에요. 2만 명. 2만 명인데 김용현 국방부 장관 사실 그분 때문에 대한민국이 살아나게 된 겁니다. 생각을 좀 더 해봐야 되겠어요? 이게 계엄령을 설계한 당사자가 바로 김용현이다. 김용현. 어제 내가 황운선 장군님이 후배이기 때문에 황준 장군님 모시고 내가 거기 면회를 갔어요. 그리고 우리나라 변호사가 2만 명인데 한 놈도 변호할 놈이 없는 거야. 그래서 나라가 무너졌다 이거야. 좌파고 우파고 변호사가 2만 명 중에 아니 사람이 그래 김용현이가 계엄령을 잘못했다고 치자. 그래도 세상에 변호는 해야 될 거 아니야. 그래 안 그래요? 그래서 자진해서 나온 사람이 누구냐? 이명규 변호사님이 나온 것입니다. 김용현 국방부 장관이 우리 강화문 이 집회 여러분들에게 다시 또 편지를 써서 왔습니다. 이것을 지금 전달해 드릴 테니까 이명규 변호사님을 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 안녕하십니까? 김영은 장관 변호인단 변호사 이명규 인사드립니다. 편지를 주시면서 장관께서 이렇게 이야기해 주었습니다. 지금으로부터 106년 전 1919년 3월 1일 우리 민족은 일본 제국주의와 싸웠다. 그러나 2025년 3월 1일 우리 민족은 이제 중공 제국주의 그리고 종북 간첩놈들과 싸워야 한다. 1919년 일제는 총칼로 국권을 침탈했지만 2025년 3월 1일 중국 오락회와 종북 간첩들은 여론 조작, 선거 조작으로 대한민국의 주권을 침탈하고 있다. 그래서 장관은 편지를 주시면서 구호를 외쳐달라고 먼저 얘기했습니다. 구호 외치면서 외치고 나서 편지 낭독하겠습니다. 적들이 우리의 대통령을 훔쳐갔습니다. 훔쳐간 대통령을 우리 손으로 구출해야 됩니다. 구출해줄 사람은 아무도 없습니다. 구호 외치겠습니다. 대통령을 우리 손으로 구출하자! 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 그리고 또 선볼 때가 있습니다.
장관입니다. 중공과 가족회사라는 선관위, 반역적 선관위를 우리 손으로 해체하자! 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 그 다음에 또 있습니다. 우리 대통령을 불법 재판으로 탄핵하려고 하는 무도한 헌법재판소가 있습니다. 이 자들도 우리 손으로 해체해야 됩니다. 불법 헌법재판소 우리 손으로 해체하자! 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 그리고 여론 조작, 선거 조작으로 만들어진 22대 가짜 국회 역시 우리 손으로 해산시켜야 합니다. 외쳐보겠습니다. 22대 가짜 국회를 우리 손으로 해산하자! 해체하자! 해산하자! 해체하자! 해산하자! 해체하자! 김정은 장관이 편지를 씁니다. 삼가 5천만 국민께 고합니다. 존경하는 국민 여러분, 어느덧 106주년 3.1절을 맞았습니다. 1919년 3월 1일 대한독립 만세를 외쳤던 그때 그 심정으로 자유대한민국과 윤석열 대통령을 지켜주십시오. 대통령께서는 자유대한민국의 암덩어리로 변질된 부정선거의 실체를 규명해서 잃어버린 국민의 주권을 되찾고 자유민주주의 체제 수호와 헌법 가치, 헌법 질서를 바로 세워 제대로 된 나라를 미래 세대에 물려주고자 피를 토하는 심정으로 비상계엄을 선포하셨습니다. 존경하는 국민 여러분, 미국과 북한의 회담이 공론화되면서 코리아 패싱 우려가 커지고 있습니다. 대한민국 대통령을 배제한 채 미국 정상간의 만남은 대한민국의 운명을 김정은의 손에 비해 맡기는 것과 같습니다. 그럼 우리 집에서 먹어. 정쟁은 국경선에서 멈춰야 합니다. 그러나 거대 야당 더불어민주당은 오직 권력욕에 사로잡혀 국경과 휴전선을 넘어 한동과 북한과 결탁하여 여론 조작, 선거 조작에 매몰되어 있습니다. 국가 생존, 국민의 안위에는 아무런 관심도 없습니다. 존경하는 국민 여러분, 헌재의 탄핵 심판 절차에서 드러난 수많은 불법과 위법을 우리는 목격해왔습니다. 이 불법 탄핵 심판은 반드시 각하되어야 합니다. 그래서 저는 국민 여러분들과 함께 외치고 싶습니다. 장관이 적어주신 구호를 제가 읽고 외치겠습니다. 함께 따라해 주십시오. 헌재는 대통령 탄핵 심판을 즉각 각하하라! 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 불법 탄핵 재판을 주도한 문영배, 이미선이, 정계선이를 즉각 처단하자! 처단하자! 자유대한민국 만세! 애국 국민 만세! 감사합니다. 2025년 2월 28일 금요일 옥중에서 김용현 회상. 자, 헌법학자 제1호 김학성 교수님을 모시겠습니다. 이거는 일반 연설만 해서는 안 되고 몇 가지 질문을 해야 돼요. 지금 헌법재판소가 8명이죠. 그런데 우파 좌파가 몇 명씩이에요? 우파 좌파라기보다도요. 네. 훌륭한 재판관과 죽일 놈 이놈. 우파 좌파 아닙니다.
아 그래요? 죽일 놈 네 놈과 살릴 인간 네 사람입니다. 그러면 네 사람이 대통령 편이라고 하면 네. 탄핵이 기각이 될까요? 탄핵이 될까요? 당연히 기각되죠, 목사님. 그래요? 그렇습니다. 그러면 윤석열 대통령이 살아올 수 있는 인원은 네. 헌법재판 8명 중에 네. 몇 명만 우리 편 들면 돼요? 세 사람만 반대하면 됩니다. 세 사람만? 예, 예. 자, 그런데 내가 물어볼 일이 너무 많은데 네. 평소에도 나한테 헌법을 공부를 많이 시켜주셨지만은 내가 등록금은 외상으로 나중에 드릴 테니까 아니 지금 공수처 있잖아요. 예. 저놈들 어떻게 해야 돼요? 죽여야죠. 그리고 불만을 여주겠습니까, 목사님? 그 다음에 예. 서울중앙지검 예. 지금 뭐 지 무슨 변호사 저 판사 예. 지규현 판사 예, 예. 그 사람이 열흘 안에 예. 대통령 석방을 결정하겠다고 했는데 예. 지금 열흘이 지나면 지금 며칠 한 이틀 남았습니다. 이틀 남았어요? 예, 예. 그러면 어떻게 될 것 같아요? 당연히 취소해야죠, 목사님. 취소해야 돼요? 그럼요. 그러면 윤석열 대통령은 이틀만 기다리면 한남동 관저로 돌아온다는 거야. 네. 그래서 다시 내가 여러분에게 다짐받겠어요. 다음 토요일날 10명씩 데리고 올래 안 올래요? 언제까지 이 싸움을 지루하게 하냐 말이야. 끝장을 내버려야 되는 거야. 왜냐하면 지금 서울중앙지검 아까 지 뭐라 그랬어요? 지방법원. 지방법원. 예, 예. 지기현 부장판사. 다 보고 있어요. 지금 이 집회를 다 보고 있어요. 지금 저 헌법재판소 그놈들도 우리 여기 집회하는 거 볼까 안 볼까요? 당연히 보죠, 목사님. 다 보죠. 보면서 네. 떨고 있을 겁니다. 그렇죠. 네네. 벌벌 떨고 있다. 예. 그러니까 이제 며칠 후에 그 또 최고의 헌법학자들을 모아서 네. 포럼하기로 돼 있죠. 3월 3일 날 합니다. 3월 3일 날 하는데 제목은 헌법재판소는 헌법 위에 군림해서는 안 된다. 우리 최고의 헌법학자들이 모여서 헌재에다가 촉구하는 경고하는 학술대회를 3월 3일 2시 롯데에서 하게 되어 있습니다. 나도 잘난 척 해야 되니까 네. 그 돈 누가 돼요? 롯데 서공동에 있는 2층 에메랄드 홀은요 2시간 빌리는데 400만원 들어요. 목사님께서 흔쾌하게 잡으라고 하셔가지고 잡았습니다. 예. 아니 400만이 아니고 다 합치면 1000만원도 더 들어. 맞습니다. 그거는 뭐냐면은 헌법재판소 판사 너희들 잘하라 이 말이야. 똑바로 하라고. 최고의 헌법학자들을 모아서 포럼을 하니까 헌법학자들의 말을 들으라 이 말이야. 자기 말을 해주세요. 네, 조금 전에 제가 400만원을 실수했습니다. 왜냐면 대관료만 400만원이고 참석하신 분들에게 지불되는 것은 별도입니다. 예, 죄송합니다. 예. 존경하는 애국동지 여러분, 이 자리에 참석하신 모든 동지 여러분 사랑하고 축복합니다. 여러분 오늘 날씨가 얼마나 좋습니까? 하늘을 한번 쳐다보세요. 오후 4시 이후에는 비 또는 눈이 온다고 했는데 하나님께서 정말 우리에게 아름다운 날씨를 허락해 주셨습니다. 조금 전에 잠깐 내린 비는 비가 아닙니다. 하늘이 흘린 눈물인 것입니다. 존경하는 애국동지 여러분, 106년 전 오늘 조선은 대한민국 독립 만세를 외치며 맨주먹을 불끈 쥐고 일어섰습니다. 당시 인구 1700만 명 중 200만 명이 넘게 투쟁 대열에 참여했으니 다 이 전국가적 항거였습니다. 우리가 3.1절을 기념하는 이유는 3.1운동의 정신을 바로 알아야 어제보다 나은 오늘의 역사를 쓸 수 있고 오늘보다 나은 내일의 역사를 만들 수 있기 때문인 것입니다. 오늘의 3.1절 행사는 과거 역사에 대한 의례적 기념일이 되어서는 안 되며 반일만을 확인하는 행사에 그쳐서도 안 될 것입니다. 3.1절 행사의 의미를 생각해 보면 첫째,
106년 전 3.1운동은 국민은 임금의 백성이 아니라 나라의 주인임을 가르쳐 주었습니다. 당시 모든 국민은 주인이 되기 위해 자기의 목숨을 걸고 저항했고 결국 국민이 되었습니다. 106년이 지난 오늘의 3.1절은 대한민국 국민이라면 대한민국을 반국가 세력에게 넘겨줘서는 안 된다는 사실을 깨우쳐 주었고 목숨 걸고 대한민국을 지키라고 명령하고 있는 것입니다. 둘째, 106년 전 3.1운동은 불의에 눈 감아서는 안 됨을 보여주었습니다. 당시 대한은 동방의 작은 나라였지만 어두운 시대에 좌절하지 않았고 불의에 맞서 싸웠습니다. 오늘의 3.1절 역시 불의에 눈 감아서는 안 된다는 것을 보여주라고 명령하고 있는 것입니다. 온갖 불법과 불의가 판치고 있는데 이를 외면해서도 회피해서도 안 된다는 것을 명령하고 있는 것입니다. 일제는 유관순을 감옥에 가뒀지만 유관순의 독립의제까지 가두지 못한 것 같이 지금의 반국가 반란 세력이 윤석열 대통령을 구치소에 가두었지만 윤 대통령의 국익의 신념까지 가둘 수는 없는 것입니다. 오늘의 3.1절은 불법 구금되어 있는 대통령을 신속하게 석방할 것을 명하고 있는 것입니다. 지휘원 판사는 즉시 대통령을 석방해야 할 것입니다. 그 부분만 다시 한번 보겠습니다. 지휘원 판사는 즉시 대통령을 석방해야 할 것입니다. 셋째, 106년 전 3.1운동은 일본 제국주의의 탐욕을 꾸짖었습니다. 일본의 오만을 꾸짖었고 전세계 약소 민족에게 희망을 주었던 것입니다. 오늘의 3.1절은 중국과 러시아의 탐욕을 꾸짖고 그들의 패권주의에 맞서 싸울 것을 명령하고 있습니다. 또한 3.1절은 거대한 교도소인 북한에 억류되어 노예 생활을 하는 대한민국 국민을 구출하라고 명령하고 있는 것입니다. 우리는 자유통일을 통해 북한 주민을 구해내야 할 것입니다. 넷째, 106년 전 3.1운동은 의로운 분노가 무엇인지 우리에게 깨우쳐 주었습니다. 분노를 모르는 자는 스스로 일어날 수 없음도 가르쳐 주었습니다. 당시 강대한 일본에 대한 분노 표출은 사실상 불가능했지만 3.1운동은 이러한 불가능한 상황에서 분노가 무엇인지 알게 해 주었던 것입니다. 오늘의 3.1절 역시 모든 국민에게 의로운 분노를 깨우쳐 주고 있습니다. 대통령을 불법으로 구속하고 반국가 반란 세력이 득세하는 이러한 불법과 불의에 대해 의로운 분노를 표출할 것을 명하고 있는 것입니다. 의로운 분노는 계산을 모르기에 엄청난 큰 힘과 동력을 만들어내는 것입니다. 오늘의 3.1절은 반국가 세력 문재인과 이재명을 구속하고 엄중한 법적 책임을 물을 것을 명령하고 있는 것입니다. 존경하는 애국동지 여러분, 윤석열 대통령은 최후 진술에서 누군가 해야 하고 언젠가 해야 하는 일이라면 지금 내가 하겠다는 마음으로 대통령직을 수행했다고 합니다. 감동 그 자체인 것입니다. 오늘의 3.1절은 건국 이후 존립의 최고 위기에 처해 있는 대한민국을 목숨 걸고 지킬 것을 명령하고 있는 것입니다. 또한 벼랑 끝에 서 있는 대한민국을 바르게 세울 것을 명령하고 있습니다. 근본 3.1절은 헌법재판소가 불법적 탄핵을 멈추고 대한민국을 다시 살리고 다시 도약하는 계기를 만들라고 명령하고 있는 것입니다. 헌법재판소 재판관들은 오늘의 3.1절이 오늘 우리에게 명령하는 것이 무엇인가를
분명히 깨달아야 할 것입니다. 역사의 죄인이 되지 않기를 간절히 소망합니다. 감사합니다. 자, 어제 저와 함께 김영영 국방부 장관 면회를 갔다 오신 우리 황유선 장군님을 모시겠습니다. 어떻게 오랜만에 후배를 보니까 감정이 어땠어요? 김대만은 네. 6년 후배인데 6년 후배. 제가 했던 합참 작전본부장을 또 했고 네. 평소에 제가 좀 좋아하는 친구. 네. 근데 대통령도 꺼내야 되겠지만은 장관님이 사실 뭔 죄를 졌냐고요. 계엄령을 설계하신 당사자잖아요. 그러니까 대통령이 무죄로 나오면 당연히 무죄로 나올 수밖에 없잖아요. 그죠? 저는 법 전문가는 아니지만 네. 당연히 그렇게 될 거라고. 그죠? 그러기 위해서는 다음 주에 10명씩 더 데리고 와야 되는데 한번 제대로 한국교회장에서 깨어나라 제대로 한번 질러주세요. 사랑합니다. 존경합니다. 여러분 106년 전 오늘 바로 여기서 채 100m도 되지 않는 종각에서 약 3,000명의 인원이 모였습니다. 독립선언문을 청년이 낭독을 하고 그때 서울, 평양, 원산, 의주 등 7개 도시에서 2달 동안 1,500여 회의 독립운동을 했습니다. 여러분, 이 중에는 17살의 소녀 유관순 열사가 있었습니다. 유관순 여사는 4월 1일 고향인 충남 천안에 가서 장터에서 독립선언문을 낭독하고 독립운동을 했습니다. 일본 경찰에 체포되었습니다. 그리고 모진 고문을 받다가 얼마 가지 않아서 순국했습니다. 여러분, 이 17살의 유관순 열사가 이렇게 말을 했습니다. 나는 내 조국을 위해서 바칠 목숨이 하나밖에 없는 것이 슬플 뿐이다 그랬습니다. 여러분, 오늘 우리는 지난 106년 전에 일제를 향해서 독립운동을 선포하고 운동을 한 우리 선조들보다 어떻게 보면 수천 배, 수만 배 많이 모였습니다. 많은 이들이 모여서 오랫동안 지금은 이 나라를 북한 공산당에게 바치려는 김정은 일파의 간첩들과 종북 세력들, 운동권 주사파, 친중 세력들, 반미 세력들과 싸우고 있습니다. 그런데 오늘 새벽에 저는 기도를 하면서 유관순 열사를 생각할 때에 정말 통곡을 했습니다. 지금 이곳에 계시지 않는 더 많은 분들 중에 나라를 지켰던 군복을 입었던 군 출신들이 오늘 얼마나 나왔습니까? 경찰들이 얼마나 나왔습니까? 우리 성인들이 얼마나 나왔습니까? 여러분, 또 저는 여러분에게 영락교회의 담임 목사를 하셨던 우리가 본받을 만한 목사님인 황정진 목사님의 주장을 한번 읽어보겠습니다. 여러분, 자유민주국가에서 첫째가 는 원수는 주적은 바로 공산당입니다. 여러분, 공산당은 하나님을 대적하는 무리라고 그랬습니다. 우주적으로는 하나님께 대적하고 국가적으로도 이 나라의 모든 암적 덩어리가 되는 것이 공산당입니다.
그래서 이 공산당과는 싸워야 된다는 것이 황영진 목사님의 말씀이었습니다. 우리 1,700만 크리스찬들이 지금 어디에 있습니까? 우리 목사님들은 어디에 있습니까? 장로 직분자들은 어디에 있습니까? 여러분, 양떼들에게 올바른 방향을 제시하지 못하고 무슨 이유인지 우리를 망치는 하나님과 대적하려는 공산주의 영적인 사탄의 무리들과 싸우지 않는 교회는 여러분 하나님으로부터 징계를 받을 것입니다. 여러분, 우리 한국교회가 여기에 대해서 절대적으로 회개해야 됩니다. 그리고 오늘 당장 다음 주부터라도 우리와 함께 해야 됩니다. 여러분, 역대하 32장 7절 8절을 지금으로 비춰서 제가 기도할 때마다 암송합니다. 너희는 마음을 강하게 하고 담대히 하여 이재명을 따르는 온 무리를 인하여 두려워하지 말라. 놀라지 마라. 우리와 함께 하시는 이는 그들과 함께하는 자와 다르다. 훨씬 더 나은 것이다. 여러분, 저와 함께는 이재명의 무리들과 함께하는 자는 육신의 팔입니다. 우리와 함께 하시는 이는 우리의 여호와 하나님입니다. 여호와 하나님께서 우리를 위하여 싸우시고 대신하여 싸우십니다. 빌립보서 4장 13절에 말씀드립니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 무슨 일을 할 수 있는지. 여러분, 우리는 이겼습니다. 반드시 이길 것입니다. 이미 이겼습니다. 이 나라를 공산주의 세력에 정복 세력에서부터 김정은을 빨리 격퇴하고 반국가 세력을 척결해서 이북에 있는 우리 동포들을 구해내는 일. 여러분, 17세 유아선 열세보다 나이 많은 우리가 앞장서야 되지 않겠습니까? 여러분, 힘을 합칩시다. 감사합니다. 자, 이제 대통령 선거가 벌써 2년밖에 안 남았어요. 윤석열 대통령이 살아오셔도 대통령 선거가 2년밖에 안 남았단 말이야. 그런데 자유통일당의 동의 없이는 어떤 사람도 대통령이 될 수가 없습니다. 왜 그러냐면 그렇게 부정선거를 했음에도 불구하고 자유통일당의 표가 64만 표 얻었어. 64만 표. 이 64만 표를 누가 만들었냐? 황보성이 의원님이 만들어낸 것입니다. 모시겠습니다. 존경하는 보수 애국 시민 여러분, 사랑합니다. 여러분, 저는 21대 국회에서 유일하게 현역 자유통일당 의원이었습니다. 우리가 표를 잃어버리지 않았으면 저도 지금 국회에 들어가서 일을 하고 있지 않겠습니까? 저 우리 자유통일당 후보들이 국회에 들어간다면 윤석열 대통령께서 저렇게 고립무원으로 비상계엄이라는 극단적 선택을 하지 않으셨으리라 저는 굳게 믿습니다. 여러분, 대통령께서 최후 변론 67분 하는 거 보셨죠? 너무나 가슴이 무너지고 눈물이 나고 마음이 먹먹했죠? 그럼에도 불구하고 대통령의 모습이 얼마나 상식적이고 합리적이고 당당했습니까? 저희에게 일깨워 준 것이 있습니다. 부정 선거가 있다고 하고 수사를 해야 된다고 하는데도 그렇게 하지 못하는 이 나라, 여러분, 이런 나라에서 살 수 있습니까?
하겠다는 입법을 얼굴에 잔박 깔고 하는 자들이 바로 민주당입니다. 지금은 또 어떻습니까? 헌법재판소 이민석 문영배의 임기가 4월 18일날 끝난다고 하니까 후임자를 임명하지 않으면 그 사람들 임기가 계속 연장될 수 있도록 또 불법적인 자기들 멋대로 입법을 하고 있습니다. 이게 지금 대한민국의 현실입니다, 여러분. 29번의 줄 탄핵, 심지어 법무부 장관은 이재명을 때려봤다고 탄핵됐습니다. 이재명을 수사했던 검사들을 줄줄이 탄핵시켰습니다. 여러분, 그 탄핵하면 탄핵 속추단 누가 하는지 아십니까? 민변 소속 좌파 변호사들이 합니다. 그 예산 국회 예산으로 우리 국민의 세금으로 지급하고 있습니다. 여러분, 예산 어떻습니까? 대통령 일 못하게 대통령실 예산 빵원, 마약 수사하고 간첩 잡아야 되는데 법원 검찰 예산 빵원, 그리고 국가기관들 감사해야 되는 감사원 예산 빵원. 도대체 대한민국을 정상적인 나라에서 비정상적인 나라로 만들겠다는 민주당은 대한민국의 국회의원들입니까? 대한민국의 정당입니까? 여러분, 저런 무도한 민주당 해산해야 되지 않겠습니까? 여러분, 대한민국에 간첩이 있습니까? 없습니까? 곳곳에서 압력하고 있습니다. 민노당 간첩단 사건 1심하는데 18개월 걸렸습니다. 청주 간첩단 사건 1심에 29개월 걸렸습니다. 또 어떻습니까? 창원과 제주 간첩단 사건은 1심 재판하다가 중단 중입니다. 간첩이 있어도 수사도 못하고 처벌도 못하는 이 나라가 지금 나라입니까? 대통령이 오죽했으면 비상계엄을 선포했습니까? 여러분, 이번 비상계엄은 계몽령입니다. 대통령은 직접 몸을 던져 국민들에게 민주당의 폭주와 독주를 알렸습니다. 그런데 저들은 대통령을 내란으로 몰아갔습니다. 하지만 우리 보수 애국 시민이 아니다! 이것은 내란이 아니다! 대통령께서 이렇게 할 수밖에 없었다! 라고 뭉칠 수 있었던 것은 바로 이 광화문 애국운동 때문이었습니다. 이 광화문의 애국운동은 오늘 하루아침에 하고 있는 게 아닙니다. 정광훈 목사님이 지난 7년간 우리 보수 애국 시민들과 함께 눈물과 대한민국을 지키고자 하는 열정으로 이때까지 유지하고 있는 것입니다. 여러분, 이제 자유 대한민국을 친북 좌파 친중 사회주의로부터 구하기 위한 해답은 단 하나밖에 없습니다. 뭡니까? 윤석열 대통령의 직무 복귀입니다. 여러분 동의하시죠? 보안광을 치겠습니다. 사법부는 윤석열 대통령 구속을 즉각 취소하라! 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 윤석열 대통령 탄핵을 즉각 박하하라! 윤석열을 지키자! 자유 대한민국을 지키자! 여러분, 국민이 승리합니다! 자, 부정선거에 대하여 현장에서 확인하겠습니다.
여기서 자유통일당 비례대표 28 청춘을 했으니까 이번은 그래도 미고도 다시 한번 우리 국민의힘 찍어주자. 2번은. 그러나 8번은 우리는 자유통일당을 찍는다. 자유통일당을 찍은 사람들 손 들어보세요. 그런데 어떻게 빵이냐 말이야. 빵이냐고. 윤석열 대통령님 이 현장을 보십시오. 다 손들었잖아요. 자유통일당 찍었다고. 그런데 어떻게 빵이 나오냐고. 빵이. 이거는 완전히 부정선거가 아니라 사기선거입니다. 사기선거. 다음에 대통령 선거 해도 이번에 24만 표 차이로 윤석열 대통령이 당선됐는데 다음 선거 때도 30만 표 차이에서 결정날 것 같습니다. 그러면 이렇게 사기를 쳤는데도 자유통일당이 64만 표 얻었어. 그러면 자유통일당의 도움 없이는 다음 대통령 될 수 있어 없어요? 아이고 한동훈 보면요 참나 노는 꼴 보면 말이야. 야 대통령이 되려면 나한테 와야지. 나한테. 지금도요 여기 뭐 오세훈 뭐 그 다음에 또 대구에 홍준표 대통령 하려고 뭐 떠들고 난리인데 아니 그렇게 계산도 모르냐고. 자유통일당이 사기선거를 했는데도 64만 표 얻었다니까. 다음 선거도 30만 표 차이로 끝나요. 자유통일당을 총지휘하는 이종혁 의원님을 모시겠습니다. 자 목에다 힘 한번 주세요. 내 허락 없이는 누구도 대통령 될 수 없다고 제대로 한번 해볼게요. 여러분, 정강훈 목사님이 이끄는 강화문 세력이 없으면 다음 대통령은 없습니다. 여러분, 사랑하고 존경하는 강화문 애국시민 여러분, 이 나라 자유 대한민국을 벼랑으로 내모는 종북 주사파 정당 민주당과 그리고 싸울 줄 모르는 국민의 힘을 쓸어내고 자유통일당을 자유대한민국의 중심 대표 정당으로 만들라는 정강훈 목사님의 명을 받아 자유통일당을 이끌고 있는 사무총장 이종혁입니다. 여러분 감사합니다. 106년 전 3월 1일 일제에 빼앗긴 나라를 되찾기 위해서 3일 전날 자주 독립만세를 목놓아 외쳤습니다. 106년 전에. 그로부터 106년 뒤인 2025년 3월 1일 이곳 강화문 광장에서 우리는 떠내려가는 자유민주주의와 벼랑 끝에 서 있는 자유대한민국을 지키기 위해서 우리 정강훈 목사님을 필두로 강화문 애국세력 수백만이 이 자리에 모였습니다. 여러분, 우리 모두 자유대한민국을 지킵시다. 우리 모두 윤석열 대통령을 지킵시다. 우리 강화문 애국국민은 역사 앞에 선언한다. 반국가 세력들은 똑똑히 들어라. 대한민국은 민주공화국이고 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다는 이 헌법 주권 재민의 정신을 말아요. 너희들이 대한민국을 벼랑 끝으로 떠민다면 우리는 이 헌법 정신을 달려서 국민 저항권과 국민 혁명도 불사할 것이다. 강화문 애국시민은 헌법재판소 영중이 경고한다. 헌법과 법치에 의한 판결을 알아. 자유민주체제 정신에 입각한 편견
판결을 하라. 만약 종북 주사파 세력 일당 좌파 독재 이재명 민주당의 입김과 배후 조정이 놀아난 대한민국 헌법 정신에 반하는 판결을 내놓는다면 우리 강화문 애국 세력은 헌법재판소를 자유민주주의의 도도한 물결과 함께 뜨거운 함성으로 헌재를 흔적도 없이 역사 속으로 사라지게 만들 것이다. 2025년 3월 1일 강화민 후국 목표를 여러분과 같이 함께 나누고자 합니다. 첫째, 문재인을 구속시켜 나라를 바로 세우자. 둘째, 이재명을 감방 보내 자유민주주의를 되살리자. 셋째, 정교조를 해체하여 교육을 바로 세우자. 민노총을 박살내어 이 나라 경제를 되살리자. 국회를 해산하여 좌파 입법 독재를 추방하자. 선관위를 해체하여 부정선거를 뿌리 뽑자. 헌재에 경고하여 사기 탄핵을 없애자. 존경하는 강화문 애국 시민 여러분, 자유통일당은 오늘 3.1운동 정치를 기리는 마음으로 3.1운동 106주년에 강화문 3.1 정신을 바라고자 합니다. 그것은 전세계 자유민주주의 국가들과 함께 대한민국을 지키고 완전한 자유통일을 이루어내는 것입니다. 이제 대한민국의 자유를 위협하는 종북 주사파 친중 반국가 세력 윤석열 대통령을 탄핵시키고 정권을 찬탈하려는 반란 세력과 목숨을 걸고 싸우는 것입니다. 여러분, 이것이 광화문 정신입니다. 너희들 좌파 반국가 세력들에게 경고한다. 너희는 대한민국이 피로 지켜온 자유대한민국의 자유와 번영을 짓밟았다. 너희는 공산주의와 북한 독재 정권을 옹호하며 대한민국을 무너뜨리기 위해서 압력해왔다. 너희는 거짓과 선동으로 국민을 속이고 나라의 분열과 혼란을 조장해왔다. 너희는 법과 정의를 유린하고 대통령 탄핵을 비롯한 반역적 얘기로 대한민국 안보를 위협했다. 이제 너희는 너희가 숨겨온 자유민주 체제를 파괴하려 모든 제약이 드러날 것이다. 응당한 대가를 강화문 애국 세력이 치르게 해주겠다. 애국국민 여러분, 자유통일당이 여러분들을 모시고 강화문 세력의 선봉에 서서 이제 대한민국의 두 번째 독립운동을 전개하겠습니다. 대한민국을 위하여, 자유민주주의를 위하여 여러분과 함께 우리의 영혼을 담아 함께 떠나가도록 외쳐봅시다. 윤석열을 석방하라. 자유민주주의를 지키자. 강화문 애국국민 만세.